Hello students, let us consider the topic from first module, that is processor basics and also processor architecture. Let us see the introduction. Now we had seen the functional units of computer, and here the processor or the microprocessor or the central processing unit CPU is the heart of any computer. Modern processors are mostly single chip devices capable of overseeing and executing all related tasks assigned to them. However, depending upon the manufacturer and the model, there is a wide variation in their details. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ എടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ, അതായത് പ്രൊസസ്സറാണ് ഇവിടെ മെയിൻ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ. ആൻഡ് സിംഗിൾ ചിപ്പ്, അതായത് ഇപ്പോൾ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ചിപ്പ് ആണെങ്കിൽ അത് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയും, അതായത് CPU ബിൽറ്റ് ഓൺ എ സിംഗിൾ ചിപ്പ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇവിടെ മോഡേൺ പ്രോസസ്സേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് they will be executing all the task, അതായത് ഏത് ടാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു വർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് അസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. പ്രോസസ്സേഴ്സ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോസസ്സേഴ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. പക്ഷേ മാനുഫാക്ചറർ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മോഡൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൈഡ് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട്, അതായത് ഓരോ പ്രോസസ്സറിനും ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടാവും. Now let us consider the processor architecture and organization. Externally, any processor is a ceramic or plastic package, integrated circuit or IC, with several metallic pins attached with this package. These pins are provided to communicate different types of signals and receive power supply requirements for the processor. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രോസസ്സർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു സെറാമിക് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് പാക്കേജ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ IC ആൻഡ് പിൻസ് അതിന് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, മെറ്റാലിക് പിൻസ്. അപ്പോൾ ഈ പിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സിഗ്നൽസ് വെച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ പവർ സപ്ലൈ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് റിസീവ് ചെയ്യാനും. ലെറ്റ് us കൺസിഡർ ദ ഇൻറ്റേർണൽ ആർക്കിടെക്ചർ ഓഫ് എനി പ്രൊസസ്സർ. സോ ഇതാണ് internal architecture of or the general internal architecture of a processor. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം ALU ഉണ്ട്, ഓക്കെ, that is arithmetic and logic unit, then control unit, general purpose registers, then we have the oscillator and timings, status register, program counter, stack pointer. All this will make up the processor. Then we have the bus or the group of wires used to communicate with the peripherals. So we have three types of bus, that is data bus, address bus and control bus. So here the general internal architecture is shown in figure. Apart from the arithmetic logic unit, that is ALU, which performs all the arithmetic and logical operations, every processor offers a set of general purpose registers for various storage and operations. Its status register accommodates the status of different arithmetic and logical operations which might be necessary for conditional branching. Its program counter holds the address of next instruction word to be fetched from the external memory. Stack pointer indicates the address of the stack top. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആർക്കിടെക്ചർ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതായത് ALU ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അതിൽ മെയിൻ വരുന്നത് ALU, that is arithmetic logic unit, and this unit will perform all the arithmetic and logical operations. Then every processor will have a set of registers, that is general purpose registers as well as special purpose registers. Now general purpose registers for various storage and operations, storage വേണ്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാനും. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റസ് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട്. സ്റ്റേറ്റസ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് അരിത്മെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റേറ്റസ് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി, ഓക്കെ, അതായത് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാരി ഉണ്ടോ, അപ്പോൾ അതിന് സ്റ്റേറ്റസ് ഫ്ലാഗ്സ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അത് സ്റ്റേറ്റസ് രജിസ്റ്റർ വഴി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് വിച്ച് മൈറ്റ് ബി നെസറി ഫോർ കണ്ടീഷണൽ ബ്രാഞ്ചിങ്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതായത് ക്യാരി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ബ്രാഞ്ചിങ്ങിന് വേണ്ടി ആവശ്യം വരും. അതായത് കണ്ടീഷണൽ ബ്രാഞ്ചിങ് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്.
അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി വരും. അതായത് അതായത് ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അത് ഒരു കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ക്യാരി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ബ്രാഞ്ചിങ് വേണ്ടി വരും. ദെൻ വി ഹാവ് ദ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ. പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ രജിസ്റ്റർ നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ബ്രീഫായി പറയാം. അതായത് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഇസ് എ രജിസ്റ്റർ വിച്ച് വിൽ ഹോൾഡ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ബി ഫെച്ച്ഡ്. അതായത് ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. ദെൻ സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്രസ് ഓഫ് സ്റ്റാക്ക് ടോപ്പ്. സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി സ്റ്റാക്ക് മെമ്മറി ഉണ്ട്. ആ സ്റ്റാക്ക് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറിയാണ്. അപ്പോൾ ആ മെമ്മറിയിൽ, അതായത് ആ സ്റ്റാക്ക് മെമ്മറീൻ്റെ ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അതായത് ഫസ്റ്റ് അഡ്രസ്സ്, അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്ററിലാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. Then we have two more architectural features of any processor are indicated in the figure. That is, they are the control unit and oscillator and timing module. Control unit is responsible for generating all the control signals and general working of processor. This is achieved by the instructions with the help of internal clock, which is maintained by the oscillator unit. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, അതായത് ഓസിലേറ്റർ ആൻഡ് ടൈമിങ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ഓവറോൾ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ക്ലോക്കിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ. അപ്പോൾ ഈ ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നത് ഓസിലേറ്റർ സർക്യൂട്ട് വഴിയാണ്, അപ്പോൾ ഓസിലേറ്റർ യൂണിറ്റ് വഴിയാണ്. ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് അതായത് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് നമുക്കറിയാം, അതായത് എല്ലാ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനും ജനറൽ വർക്കിംഗ് എല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനുമാണ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്. ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, അതായത് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇൻറ്റേർണൽ ക്ലോക്കാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ക്ലോക്ക് ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ബൈ ദ ഓസിലേറ്റർ യൂണിറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അതായത് ടൈമിംഗ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ടൈമിങ്, അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ എത്ര സമയം എടുക്കുന്നു അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ക്ലോക്ക് ഫ്രീക്വൻസി വെച്ചിട്ടാണ്. സോ അതായത് ഇപ്പോൾ ഓരോ പ്രോസസ്സറിനും ഓരോ ക്ലോക്ക് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഉണ്ടാവുക. അതായത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ മാനുഫാക്ചർ ആൻഡ് ദ മോഡൽ. അപ്പോൾ ക്ലോക്ക് ഫ്രീക്വൻസി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എത്ര സമയത്തിനുള്ളിലാണ് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. Then we have the basic function, that is these architectural details of a processor are meant for executing a software. We should always remember that hardware and software must be dealt concurrently for any computer or any processor. Only hardware or only software would not be able to achieve any tangible outcome. The basic duty of any processor is to fetch, decode and execute instructions as long as it is powered on. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു ഫിഗർ ആണ്. ആക്ച്വലി ബേസിക് ഫങ്ഷൻ ആണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അതായത് 3 ബേസിക് ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ഒരു പ്രോസസ്സർ, ഏത് പ്രോസസ്സർ ആയാലും 3 ബേസിക് ഫങ്ഷൻസ് ആണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നു, ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നു, എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഹാർഡ്വെയർ ഉണ്ട്, സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഹാർഡ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ അത് രണ്ടും ആവശ്യമാണ്. ഓക്കെ, ഹാർഡ്വെയർ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതായത് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ മാത്രമായിട്ടും ഒരു ഔട്ട്പുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല. സോ രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് അത് വർക്ക് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു മെമ്മറിയിൽ പ്രോഗ്രാംസ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും പ്രോസസ്സർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്തു, അതിനെ ഡീകോഡ് ചെയ്തു, അതിനുശേഷം അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു. അപ്പം ഇപ്പോൾ ഫെച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, 2 നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം 2 നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ആക്ച്വലി കോഡാണ് ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം. അതായത് കോഡാണ് ആക്ച്വലി ഫെച്ച് ചെയ്യുക, മെമ്മറിയിൽ കോഡാണ് അതുണ്ടാവുക അതിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു കോഡ് ഫെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഡീകോഡ് ചെയ്യണം. സോ അത് ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ
അത് ഡീകോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അത് ആഡ് ആണെന്ന്. അതിനുശേഷം അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അതാണ് 3 ബേസിക് ഫങ്ഷൻസ്. Unless it is a microcontroller, these instructions are available outside the physical boundary of the processor within the memory chips, that is ICs. These memory chips are electrically connected with the processor through a bunch of wires designated as the bus. അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ആണെങ്കിൽ ശരിക്കും മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ആണെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൈക്രോ കൺട്രോളർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, മൈക്രോ കൺട്രോളറും മൈക്രോ പ്രോസസ്സറും. അപ്പോൾ അല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ അതായത് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ആണെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്താണ് അവൈലബിൾ ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഫിസിക്കൽ ബൗണ്ടറി ആണ്. വെറാസ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ ആണെങ്കിൽ അത് ഇൻസൈഡ് തന്നെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഈ ചിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കലി കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബഞ്ച് ഓഫ് വയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വയേഴ്സ് കോൾഡ് ബസ് വഴിയാണ് ഇലക്ട്രിക്കലി കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഫെച്ചിങ് ദ ഓപ്കോഡ് ഓഫ് ദ executable instructions, sometimes it might be necessary for the processor to load or store operands in the external memory if indicated so by the ongoing instruction. Generally, operation of a processor is sequential, which is diverted to another sequence due to conditional branching, subroutine calls and returning from subroutines, or to respond against an eventual external interrupt signal. അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പം ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് പറഞ്ഞല്ലോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എപ്പോഴും ഫെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഓപ്കോഡാണ് ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ഓപ്കോഡ് ഉണ്ടാവും. ആ ഓപ്കോഡാണ് ഫെച്ച് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് അതായത് ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടി വരും, അതുപോലെ തന്നെ മെമ്മറിയിൽ ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. സപ്പോസ് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഡേറ്റ ലോഡ് ചെയ്യണം, അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം, മെമ്മറിയിലേക്ക് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം, അപ്പോൾ അത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അനുസരിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ അതായത് ഒരു പ്രൊസസ്സറിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ സീക്വൻഷ്യലാണ്. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ സീക്വൻഷ്യൽ? അതായത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അതായത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു, അതായത് അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു, അങ്ങനെ. അപ്പം ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്തു, ഡീകോഡ് ചെയ്തു, എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു, അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്തു, ഡീകോഡ് ചെയ്തു, എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു, അങ്ങനെ. അപ്പോൾ അത് സീക്വൻഷ്യലാണ്. പക്ഷേ അത് ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു സീക്വൻസ് ചിലപ്പോൾ മാറാം. അപ്പോൾ അതാണ് ബ്രാഞ്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് മാറാം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പം ബ്രാഞ്ചിങ് വെച്ചിട്ട് മാറാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ് പ്രോഗ്രാം കോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കേസ് വരും. അപ്പോൾ വേറൊരു ചെറിയ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. അവിടുന്ന് പോയി തിരിച്ച് മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വരേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ അത് ഒരു സബ് റൂട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ സബ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയും. അതിൻ്റെ കോളും റിട്ടേണും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് വേറൊരു ഡിവൈസിന് പ്രൊസസ്സറിൻ്റെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് സിഗ്നൽ സെൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്താണോ പ്രൊസസ്സർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഡിവൈസ് എന്താണോ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവും, അത് കംപ്ലീറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് അതിനുശേഷം തിരിച്ച് വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സീക്വൻസ് മാറും. അല്ലാതെ ആണെങ്കിൽ സീക്വൻഷ്യലാണ് ഒരു പ്രൊസസ്സറിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ. അപ്പം ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക.